میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا، تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، تو اللہ کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے گیا۔ جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے ہوئے دیکھا۔ عقیدہ مسلمان کا، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک، ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے ہیں، میں نے اس شخص کو دیکھا، لبیک 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 پکارتا۔ وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا، لا لبیک، تو غیر حاضر ہے۔ پھر کہتا، میں حاضر ہوں۔ پھر آواز آتی، تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے مجلس سے بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ میں نے کہا، بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہتا، معین الدین مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا، اچھا؟ کہنے لگا، 24 سال بیت کے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے۔ ہر سال آ کر کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، پھر تو ہر سال آ جاتا ہے؟ ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے، ہر سال۔ فرماتے ہیں، اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اس نے جو توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا، معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ تو کوئی اور رب بتا دے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اب ہے ہی ایک، ہے ہی، اس کے دروازے پر رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی، اس کی بے نیازی ہے ہی یہی، کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جھکوں؟ یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، میں وہاں کھڑا تھا، عاطف غیب سے آواز آئی، معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس کے بیچ نہ آ۔ اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے، اس کی لبیک کہنے کی وجہ سے قبول فرمایا ہے۔ یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہوں، تو میں کدھر جاؤں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے، ایک دن اس نے مجھے کوئی کام کہا کہ ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ 2-4 دنوں میں کہنے لگی، حضرت ایک کام کہا تھا۔ فرمانے لگے، ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں۔ 2-4 دن بعد پھر عرض کرنے لگی، حضور وہ کچھ میں نے گزارش کی تھی۔ کہنے لگے، اب مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا۔ میں نے کہا، تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے ہیں، جب میں نے جھڑکا تو وہ رو پڑی، اور رو کر اس نے جو لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی، مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ رو کر کہنے لگی، حضور آپ ہی تو میرے خاوند ہیں، بتائیے، آپ ہی تو میرے خاوند ہیں، آپ سے نہ کہوں تو بتائیے کس سے جا کر کہوں؟ کون ہے میرا اور کس سے جا کر کہوں؟ کس سے جا کر کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے؟ فرمانے لگے، اس نے بات کہی تو میں رونے لگا۔ مجھے کہنے لگی، حضور کیا ہوا، آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا، سمجھ آ گئی ہے۔ میں بھی کہوں، مولا میں بڑا پریشان ہوں، دکھی ہوں، تکلیف میں ہوں، آزمائشوں میں ہوں، بیمار ہوں، اے اللہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ یہ زمانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیداد والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے اللہ زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں؟
तेरे हुजूर नाज ना आऊँ तो किधर जाऊँ। फरमाया जब मैं यूं रोकर दुआ करूँगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल कर फरमाएगा, मेरा बंदा जो मांगता है इसे फ़ौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकें। तौहीद का रिज़ल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से बच जाओगे। दूसरा फ़ायदा तौहीद का ये होता है कि आलमगीर सोच पैदा होती है। तौहीद बारी ताला का मायने ये है, सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया। नबी पाक ने फरमाया सारी मखलूक अल्लाह का ख़ानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी। ये सोच जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद कमा लेंगे तो आपकी तवज्जो जाएगी कि नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है। कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी, एक हुए तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। कहते हैं जब आप अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह के सारे मखलूक से प्यार करेंगे तो फिर बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाएंगे। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, आपकी तारीफ़ करें तब भी परवाह नहीं, आपकी तनकीद करें तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि आपकी तवज्जो रब ताला की तरफ होगी। आप अल्लाह से अजर लेना चाहते हैं, आप अल्लाह की बारगाह से अजर लेना चाहते हैं। अब आपका सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला जाएगा। अब आप यही कहेंगे कि बस मेरा रब राज़ी होना चाहिए। आप मखलूक से प्यार करेंगे, आप छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेंगे, आप अशक गोई करेंगे, आप गरीब परवरी करेंगे, इसलिए कि आप समझते हैं सारी मखलूक अल्लाह की पैदा करता है, मैंने प्यार करना है। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैं बादशाह नहीं था, शिकार का शौकीन था, एक आम आदमी था। मैं शिकार के लिए गया, एक हिरनी का बच्चा मैंने उठाया, एक हिरनी का बच्चा उठाकर मैं निकला। शाम करीब थी, असर से कुछ देर पहले मैंने हिरनी का बच्चा शिकार किया और मैं उसको लेकर निकला। तेज़ घोड़ा दौड़ाया कि शाम से किबल जंगल से निकल जाऊं। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैं दौड़ाते हुए घोड़ा बाहर आया जंगल से तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया। कहते हैं मैं सुस्ताने के लिए कि तेज़ दौड़ के आया हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए रुका। पलटकर जो देखा वो हिरनी जिसका बच्चा उठाया था वो मेरे पीछे भागी आ रही है, हाँफती है, कांपती है, सांस फूल गया है। माँ है ना माँ, बच्चा उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़ी आई। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं पलट कर देखा मैंने उसे, मुझे उस हिरनी पर रहम आया। उसकी ललचाई आंखें, उसका तरस वाला लबो लहजा, गोया अर्ज कर रही है मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने मेहनत से एक शिकार हाथ आया था, लेकिन अल्लाह की मखलूक जान के तौहीद बारी ताला का ये सब्र नसीब होता है। इंसान चींटी पर भी रहम करता है, इंसान छोटी छोटी मखलूक पर भी रहम करता है। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया और जब वो हिरनी बच्चे को लेकर गई तो एक दफ़ा पलटकर मेरी तरफ देखा, गोया माँ मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि तेरी मेहरबानी है, तूने मेरा बच्चा लौटा दिया। कहते हैं मैं सुबह का निकला, शाम खाली हाथ घर लौटा, लेकिन जब बिस्तर पर सोया ना तो मेरे मुकद्दर ही जाग गए। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। नबी पाक के जलवे देखे तो मैं खो गया, हुजूर के हुस्न में खो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठ, तूने आज अल्लाह तबारक व तआला को मानने का हक़ अदा किया है, तौहीद को माना है, उसकी मखलूक से प्यार किया है, फिर तूने मखलूक खुदा से मोहब्बत की है। फरमाया उठ। कहते हैं मैं खड़ा हुआ तो हुजूर ने मेरे सर पर ताज रखा। फरमाया जा अल्लाह तुझे भी इज़्ज़त देगा, तेरी औलाद को भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। तौहीद के मानने वाले को ये सब्र नसीब होता है कि अल्लाह की मखलूक से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करना है। वो देखता नहीं कि लोग क्या कहते हैं, वो देखता ही नहीं, उसकी तवज्जो तो ये होती है कि मेरा रब क्या कह रहा है।